अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं थोड़ा अपना नासिर ढिल्लों। जिस तरह तुहानूं पता पंजाबी लहर की टीम 1947 की वंड के हवाले दे नाल जिहड़े प्रोग्राम तुहाडे तक लैके आई दी है वो उजाड़ियां दी दास्तानां, वो खुशियां दियां, वो सांझ दियां गल्लां, उस तो बाद नफरत ते कतलो गारत दियां गल्लां ते पंजाब टीवी का प्रोग्राम लकीरां जिहड़ा तुहाडे तक रखी दा वा, तुहाडे तक लैके आई दा वा। पंजाबी लहर की टीम तो पंजाब टीवी की टीम कोशिशां करती रहिंदी कि इस तरह 1947 के वंड के हवाले दे नाल जिहड़े उन्हां लोगों ने वो टाइम वेख्या, वो वक्त वेख्या, वो उजाड़े वेखे, वो गल्लां बातां, वो हकीकी गल्लां बातां जिहड़ियां उन्होंने अपने पिंडियां ते हंडाइयां, जिहड़ा उन्होंने अपना वेख्या सारे कुछ हालात 1947 की वंड तो पहलों के हालात, उस तो बाद किवें इत्थों तक आए, पाकिस्तान उठ के इंडिया गए तो किवें जिंदगी दोबारा तो शुरू की। दिलों के गुमान के एक जड़ा गुस्सा भरिया है उन्होंने भी कट करन दी साडी कोशिश आ कि दोवां पासे पहलों समझिया जांदा सी उन्होंने मारिया, इधर वाले आंदे सी उन्होंने मारिया, तो उहदे विच हकीकत की सी कि क्यों इस तरह के मसाइल होए, वो भी जानने की कोशिश करी दी है। अज इस तरह के एक बजुर्ग जिन्होंने 1947 की वंड वेखी, वो हालात वेखे, उन्होंने कोल बैठे हैं तो पुछने इन्होंने बजुर्गों के कोलों 1947 वंड की कहानी उन्होंने ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। की नाम तुहाडा? नवाबुद्दीन। नवाबुद्दीन नाम तुहाडा? नवाबुद्दीन वालद फकीर मोहम्मद। केड़ी बरादरी? मलक बरादरी। मलक। हाँ ते जिन तेली कहंदे जिन्हों। अच्छा, ते हुण मलक कहण लग पे? हाँ पहलों भी मलक की तेली मलक कहंदे सी? पहला बस चले आउंदे, इत्थे नवीं अंजमना चलियां इहदे हिसाब नाल हुण जिवें जिवें है उवें कही जांदे। पहलों मलक कहंदे सी? ना पहला देसी बोली दे तेली कहंदे सी। अच्छा हाँ जी। ते हुण वैसे मुंडे निगाह ते गुस्सा करदे जी कहण ते? हुण जी गल है उदों पिंडां दे विच गल इह सीगी भी आम लोग किस्म के हिसाब नाल नां रखदे सी। हुण भी ये किस्म के हिसाब नाल हुण मुंडे ऐसे आ बच्चे राजपूतां दे बच्चे वो हमाम बने बैठे, जानदा बनाई बैठे, उन्होंने नाई कह दिंदे, वो जानी वजह दी इस तरह गल्लां है। अच्छा, उम्र कितनी हो गई है? उम्र हो गई जी इस मौके 90 साल की। 90 साल लगदी नहीं सेहतमंद मलक साहब। हाँ जी 90 साल की उम्र है। किदों 1928 होई पैदाइश? हाँ 1928 की 1928 की पैदाइश है। ये हालात हवाले जानी उस मौके साढ़े पिंड दे विच। केड़ा पिंड सी? बुरज हरीका। बुरज हरीका रियासत फरीदकोट। रियासत फरीदकोट। हाँ रियासत फरीदकोट सीगी ते बुरज हरीका बगराड़ी दे कोले, मलकां दे कोले, मलकां दे कोले, साहो दे कोले ते सिमियां दे कोले विचाले सी पिंड ओह। बुरज हरीका। बुरज हरीका लागे लागे पिंड सी। केड़े पिंड सी? बगराड़ी, साहो, मलके, साहो बगराड़ी मलके अगे सिमियां, गुरुसर, बहवल, ये पिंड सी आले दुआले सीगे। अच्छा, उम्र तो उदों तुहाडी सी 20 साल? नहीं उदों घट सीगी उम्र तां। हुण जे 91 हो गई तो फिर 20 साल तो हैगी सी। नहीं 18 19 होनी है। नहीं इत्थे कि सी। हाँ जी। करदे की सो करना की है जी, पहला तो सोटा रखा होंदा मोढियां दे उत्ते ते डंगर पशु चारदे फिरदे हुंदे सी कि स्कूल है नहीं सी पिंडां दे विच, मिलदे नहीं सी। उदों जदों जवान होए जरा तकड़े होए 12-13 साल दे उदों स्कूल खुल गया। महाराजा फरीदकोट वाले ने स्कूल खोलते प्राइमरी, वो स्कूलों के फिर पढ़ते रहे असीं। गए स्कूले? हाँ जी गया। किन्ना पढ़े जे? 2 जमातां पढ़े, तीजी दियां किताबां लियां जदों बाहर तौर दित्ता मुलाजमत ते। अच्छा, मुलाजमत दे तौर ते। हाँ ते केड़ा सी तुहाडे पिंड दा मास्टर उत्थे स्कूले कौन पढ़ाउंदा सी? जसवंत सिंह। कित्थों दा सी? उत्थों दा ही सी अपने बुरज हरीका? बुरज हरीके दा। जसवंत? हाँ जसवंत सिंह। हाँ जी जसवंत सिंह। ठीक है। ते किन्ने सी तुहाडे मुसलमानां दे घर किन्ने सी पिंड च? घर सीगे 22-24 के घर सीगे। केड़ी केड़ी बरादरी? बरादरी सी कारोबार करने वाले झीर, मरासी, तेली, जलाहे
ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਲੋਹਾਰ ਤਰਖਾਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਕੌਣ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ? ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਾਂ ਤਲੋਕ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ। ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀਗਾ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ। ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ। 4 ਪਤੀਆਂ ਸੀ? ਹਾਂ 4 ਪਤੀਆਂ ਤੇ 4 ਨੰਬਰਦਾਰ। 4 ਨੰਬਰਦਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 20-24 ਘਰ ਦੱਸੇ ਆ ਮਲਕਾਂ ਦੇ, ਅੰਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹੈ ਪਤਾ? ਇੱਧਰ ਜੇ ਕੁਛ ਪਤਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ। ਕਿਹਦਾ ਪਤਾ? ਇੱਥੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀ ਉਹ ਕੁਛ ਤਾਂ 68 ਚੱਕ ਨੌਵਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਹਾਂ ਕੁਛ 69 ਚੱਕ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਕੁਛ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਾਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀਗੇ ਮੀਰਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਘਰ ਪਾਕਪਤਨ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਾਕਪਤਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਸਾਹੀਵਾਲ। ਹਾਂ ਬਸ ਇਸੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 118 EB ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ? ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾ ਇੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾ, ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਾ ਇਸੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਖਿੰਡ ਗਏ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। 2 ਨੰਬਰ ਗੁਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮਲਕ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ? ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤਾ? ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੋਡੀ ਕਰਨ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਵਿਹਲਾ ਤੇ ਗੋਡੀ ਕਰਿਆ ਏ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਕਰਨ ਜਾਈਦਾ ਸੀ? ਗੋਡੀ ਵਾਲਾ? ਗੋਡੀ ਵਾਲੇ ਬਥੇਰੇ ਵਾਢੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਹਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਣ ਦੇ ਉਮਰ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ? ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੀ ਕਈ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਿਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ? ਗੁਰਦੇਵ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਵੀ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਨਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ। ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਯਾਦ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ। ਹੋਰ ਸਿਮੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਿਮੀਆਂ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਰੂਪਚੰਦ। ਤੇ ਐਤਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣੀ ਨਾਂ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਕਰ। ਤਲੋਕ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਤਲੋਕ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀ ਦਾ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਿਮੀਆਂ ਦਾ। ਠੀਕ। ਉਸ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਜਲਸੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਤਲੋਕ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਮਾਸਟਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਹੋਈ ਸੀਗਾ ਇੱਕੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਫਿਰਦਾ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਵਾਂ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਾਹਦੀ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਨੌਕਰੀ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੀਸਰੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪਛਾਣਾ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਨੰਬਰ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕੋਰਸ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਮੈਂ ਸੰਜਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ, ਮਸੰਜਰ ਡਾਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕ ਦੇ ਕੰਮ, ਮਸੰਜਰੀ। ਹਾਂ ਵਾਹ। ਕਰਨਲ ਦੇ, ਮੇਜਰ ਦੇ, ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ। ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਦੇਰ ਸਾਲ ਕੁ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਮਦਰਾਸੀ, ਉਹ ਲਿਜਾਂਦੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭੱਜਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ? ਨਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਕੋਲੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ? ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ? ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਮਾਰਨ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜਾ।
ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਸੀ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੇ ਸੀ 20-24 ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂਜੀ 20-24 ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਉਹ ਉਹਦੇ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਉਵੇਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡ? ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ 4 ਪੱਤੀਆਂ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਹੋਣਾ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ? ਉਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚਕਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਠੀਕ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਉਧਰੋਂ ਤੁਰ ਕੇ? ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉਜਾੜੇ ਪੈ ਗਏ? ਉਜਾੜੇ ਪੈ ਗਏ ਉਧਰੋਂ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਲਕੱਤੇ ਵੱਲੋਂ। ਹੂੰ ਬਦਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਉਹ ਬਦਲੀ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਗਏ। ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਗਏ ਤੇ ਬਦਲੀ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਮੰਦਰਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਬੱਚਾ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬੰਗਾਲ ਢਾਕੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ। ਅਖੀਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲਿਆ ਉੱਥੋਂ ਕਲਕੱਤੇ ਚੱਲੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਇਲਾਹਾਬਾਦ। ਨੌਕਰੀ ਕਲਕੱਤੇ ਕਰਦੇ? ਹਾਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਆਏ ਜਦ ਮੌਕੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਅੱਗੋਂ ਗੱਡੀ ਫਿਰ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਡੀ ਫੜੀ ਬੰਬੇ ਦੀ। ਬੰਬਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਬੰਬਈ ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਾਜੀ ਕੈਂਪ 'ਚ ਛੱਡਤਾ। ਉਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਛੱਡੇ ਤੇ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਟਿਕਟ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਨਾ ਆਉਣ ਨੂੰ। ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਟਿਕਟ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਅੱਜ ਲੈ ਲਓ 1 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ। 1 ਮਹੀਨਾ ਉੱਥੇ ਹਾਜੀ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਬੈਠੇ 30 ਦਿਨ ਆਣ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਕਰਾਚੀ ਲੱਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਇਆ ਕਰਾਇਆ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਰਾਇਆ TV 'ਤੇ ਵੀ ਬੋਲੇ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਖਬਰ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕ। ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ? ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਭਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਉਂ ਚੱਲੇ ਕਰਾਚੀਓਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ। ਲਾਹੌਰ ਕੈਂਪ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਧਰਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੜਮੜ ਜਾਣੀ ਰੋਹਤਕ ਪਾਣੀਪਤ ਕਰਨਾਲ ਲੋਕ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਸਾਂਗੜੇ ਮੰਡੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਹੁਰੇ ਸੀਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਨਕੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਨਕੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਮਿਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇ? ਸਾਂਗੜੇ ਮੰਡੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਬਈ ਦੂਜੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਆਖੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਗਏ ਅਮਨਾ ਚੈਨ ਵਡਾਂਗਾ ਦਾ ਪਿਆ ਬੜੇ ਮਰੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅਮਨਾ ਚੈਨ ਆ ਗਏ ਆ ਲੰਘ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਹੜਨਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਡੱਬੇ ਲੱਗੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹ ਡੱਬੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਾ ਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਲੰਧਰ ਚਾਕਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਤਾ ਲੱਗ। ਜਲੰਧਰ ਕਿੱਥੇ? ਜਲੰਧਰ ਇੱਥੇ ਨਾਗਾ ਵਾਲੇ। ਨਾਗਾ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂਸਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦੇ 30 ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ 30 ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਲੰਘਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਗਏ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੂਰੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਉਹ ਬੂਰੇ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੈਠਾ ਉਹ ਨੂਨ ਵੇਚਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿਹੜੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਜਾਣਦੇ ਜਿਵੇਂ ਵਿਛੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਅਖੀਰ ਪਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਜੇ ਚੱਕਾ ਕੋਈ 18 ਚੱਕਾ ਰਾਜੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਇੱਥੋਂ 5-7 ਮੀਲ ਵਾਟ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਪਿੱਪਲ ਇੱਕ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਿੱਪਲ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਆਪਾਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ 18 ਚੱਕ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਪੁਲ ਸੀ ਨਾ ਪਿੱਪਲ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲ ਸੀ ਪੁਲ 'ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਹਿਰ ਲੰਘੇ ਨੀਲੀ ਨਹਿਰ ਲੰਘ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਹਿਸਤਾ 24 ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। 24 ਚੱਕ 'ਚ 22 'ਚ ਆ ਗਏ 22 'ਚ 18 'ਚ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਕੁਦਰਤ ਵੀ
ਮਰਬਾ ਉਹਦਾ ਕਿੱਲਾ ਜੀ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਗ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵਰਦੀਆਂ ਜੋ ਉਵੇਂ ਸੀਗੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਕੋਈ ਬਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਅਖੀਰ ਖੜ ਗਈਆਂ ਉਹ, ਖੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਗਏ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਘਰੇ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਪਾਈ ਫਿਰ ਵਾਢੀ ਡਾਈਟ ਧੋਖਾ ਸੇ ਫਰੇਮ ਜੋ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲਿਆ ਹੀ 6-7 ਮਹੀਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। 6-7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਛੜੇ ਮਿਲੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ। ਐਤਕਾਂ ਰੁਲਦੇ ਰੁਲਦੇ ਵਕਤ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਰਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਖੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸੀ ਜਾਨੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਆਪਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਲੈ ਗਏ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਏ, ਕੋਈ 10 ਰੁਪਏ ਲਾ ਲੂ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਾਅਦ 'ਚ? ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਖੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਉੱਥੋਂ ਬੂਰੋਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਖੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੱਡੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਅਦ ਲੂਮਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ, ਇੱਥੇ ਪੋਤੇ, ਇੱਥੇ ਪੋਤੀਆਂ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਪਿਛਾਂ? ਕਿੱਥੇ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਬਣਦਾ ਇਉਂ ਆ। ਅੱਗੋਂ ਸੱਦੇ ਕੋਈ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਸਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ। ਬਣਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੱਸੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਕਾਪੀ ਬਣਾਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਆਪਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 2-3 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗੌਰ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਕਾਪੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਘਰ 'ਚ ਵੜਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਘਰ 'ਚ ਵੜਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜੋ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਵੜੀਏ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖੰਘਦਾ। ਖੰਘਦਾ ਬਾਬਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਪੋਤਰੇ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰ ਆ। ਅੱਲਾ ਨੇ 4 ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ, 2 ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ 1 ਬੱਚੀ ਇੱਥੇ ਨਿਕਾਹੀ ਵੀ ਆ, ਇੱਕ ਉੱਧਰ ਹੀ ਆ। ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ 4 ਆ। ਹੁਣ 4 ਬੱਚੇ ਖਿੰਡ ਗਏ ਸਾਰੇ। 2 ਨੰਬਰ ਗੁਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਟਾਊਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਟਿੱਬੀ ਤੇ ਧਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ, ਇੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸਬਜ਼ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਧਾਰ ਵਾਲੀ ਉੱਥੇ, ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਆ ਕੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੱਭਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਏ ਸਾਂ ਵੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਵਾਲਾ? ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੀ। ਰਲ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਨਾ ਕਿ ਹੀਨ ਨਾ ਕਿਵੇਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਲੁੱਟਦੇ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸਾ ਲਾ ਦਈਏ ਨਾ ਤੇ ਜੇਬ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਜੇਬ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਆ, ਕਹਿਣਾ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੋ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭੈਣ ਜਦ ਜਿੰਦਾ ਕੇ ਫਿਰਦਾ। ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਸਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਝਾਤੀ ਪਾਈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਏ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ। ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਰੱਖੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ TV ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਕੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਰੱਖਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।